دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے۔ ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے۔ جو حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالواحد فجر قاسمی جو آپ کے مدرسے کے روحی رواں مدیر ہوتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو رقم کیا ہے، اور میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب استاد عربی ادب جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ، اور حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی ایوب صاحب، یہ دونوں حضرات اس کتاب کا اجرا فرمائیں گے۔ اور اس کتاب کا تعارف حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی تاج محمد صاحب جو استاد حدیث گلزار حسینیہ قصبہ اجراڑا ہوتے ہیں، حضور والد سے درخواست گزار ہوں کہ 2 منٹ کے اندر آ کر اس کتاب کا تعارف فرما دیں۔ اس کے بعد کتاب کا اجرا ہوگا اور انشاءاللہ دستار بندی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز بزرگوں، اس وقت میں وقت بہت ہی مختصر ہوا جا رہا ہے۔ آپ حضرات نے ابھی عصر کی نماز بھی ادا نہیں کی ہے۔ آپ لوگوں کو عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور اس وقت 2 عظیم شخصیتیں، مخدوم مکرم استاد محترم حضرت مولانا مفتی غلام نبی اور حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صاحب اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت مفتی صاحب مفتی عبدالواحد صاحب، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو زمانہ طالب علمی سے ہی عربی زبان کا شوق اور ذوق عطا فرمایا۔ اسی شوق اور ذوق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حضرت مفتی صاحب نے مجھ اور اپنے دیگر اساتذہ کے مشورے سے ایک کتاب جو ہمارے مدارس کے اندر بچیوں کو عالمیت کا کورس کرایا جاتا ہے، بچیوں کو عالمہ بنایا جاتا ہے، ان میں سے وہ مبتدی طالبات جو عربی قواعد سے ناواقف ہوتی ہیں، عربی قواعد کو نہیں جانتی، ان کے لیے عربی بولنا، عربی سیکھنا، زبان پر عربی الفاظ، عربی جملوں کا لانا آسان ہو جائے۔ اس موضوع پر لڑکوں کے لیے، طلباء کے لیے تو بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بستی کی عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جس طریقے سے ہمارے طلباء کے لیے، بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اس موضوع پر بہت سی کتابیں موجود ہیں، ہماری بچیوں کے لیے بھی اس موضوع پر کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو مکمل فرمایا، جس کا رسم اجرا آج کی اس دعائیہ تقریب کے ساتھ ابھی انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کی اس کوشش اور محنت کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت تو مختصر ہے، لیکن اس وقت میں ہمارے نوجوان ساتھی کافی موجود ہیں۔ آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ان موقعوں پر جو یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کے بہت سارے مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور ضروری مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول دینی ماحول بن جائے۔ دینی ماحول کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات، نیکیوں کے اعمال ہماری زندگی کے اندر ہوں،
दूसरी बात अखलाक रज़ीला, अखलाक ज़मीमा, बुरी आदतें जो हमारे माशरे के अंदर, हमारे माहौल के अंदर आ रही हैं, इनको माशरे के अंदर से निकाल दिया जाए, इन बुरी आदतों को छोड़ दिया जाए। जो बुरी आदतें आज हमारे माशरे को ख़राब कर रही हैं, हमारे माहौल को बिगाड़ रही हैं, उनमें से मेरे भाइयों एक बुरी आदत आजकल हम सब के दरमियान राइज होती जा रही है। आप सब जानते हैं, अपने माशरे और अपने माहौल को देख रहे हैं, उन बुरी आदतों में से बुरी आदत, गंदी आदत जो आज हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा राइज होती जा रही है, वो है मेरे भाइयों शराब नोशी, शराब पीना। मेरे नौजवान भाइयों, इस मौजू से मुताल्लिक अब ज़्यादा तफसील का वक्त तो नहीं है, लेकिन आप हजरात के सामने दो हदीस की रोशनी में, दो हदीसों की रोशनी में आपके सामने अपना ये सबक आपको सुना करके जा रहा हूँ। आप भी इसको सबक के तौर पर पूरी ज़िंदगी याद रखना। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मती अल-खमरा युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा युज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ा व यजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रूर बिज़रूर मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो शराब का नाम बदल बदल करके शराब पिया करेंगे। आज के माहौल में ये बात खुले तरीके पर देखी जा रही है कि हम लोग शराब को शराब जानते हुए, या बहुत सी चीज़ जो शराब हकीकत में शराब होती हैं, लेकिन वो शराब के नाम से मार्केट में नहीं मिलती और पीने वाले उसे शराब समझकर नहीं पीते, ड्रिंक समझकर और ठंडा समझकर उसको पी रहे हैं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि जो लोग इस गंदी आदत के अंदर मुब्तला होंगे, इस बुरी आदत के अंदर मुब्तला होंगे, उनको डरना चाहिए, उनको डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गंदी आदत में मुब्तला लोगों के लिए जो फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़मीन के अंदर धंसा देंगे, या अल्लाह तबारक व तआला उनको बंदरों और खिंजीरों की शक्ल में तब्दील कर देंगे। मेरे भाइयों, दूसरी हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इन्ना अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल अहदन लिमन यशरबुल मुस्किरा अन यस्कियहु मिन तीनतिल खबाल। क़ालू या रसूलल्लाह व मा तीनतुल खबाल? क़ाला अरक़ु अहलिन नार औ क़ाला उसारतु अहलिन नार। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे कर लिया है इस बात को कि जो आदमी दुनिया के अंदर नशा आवर चीज़ पीता होगा, नशे वाली चीज़ों को इस्तेमाल करता होगा, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर भी ज़रूर ऐसे आदमी को तीनतुल खबाल पिलाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने मालूम किया, ये तीनतुल खबाल क्या चीज़ है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरक़ु अहलिन नार, जहन्नमियों का पीप, जहन्नमियों का पसीना, जहन्नमियों का कचलहू और जहन्नमियों के जिस्म से बहने वाले गंदी चीज़ें जो होंगी, उन सब को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, जमा किया जाएगा, और जो लोग दुनिया के अंदर इस गंदी चीज़ को इस्तेमाल करते होंगे, उनको ये चीज़ पीने के लिए दी जाएगी। मेरे भाइयों, इन दो हदीसों को हर वक्त याद रखना। जिसकी ये गंदी आदत है उसे आज तौबा कर लेनी चाहिए कि इंशाअल्लाह कभी इस गंदी चीज़ को हम मुंह नहीं लगाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का हुक्म हो जाए उस वक्त, जिस वक्त हम शराब की बोतल खोलकर गिलास को अपने मुंह से लगा रहे हों, अल्लाह का हुक्म हो जाए, ए ज़मीन इसको पकड़ ले, ज़मीन पकड़ती चली जाए और ज़मीन के अंदर धंसते चले जाएं, या अल्लाह का हुक्म हो जाए, अल्लाह का हुक्म हो जाए कि इसकी शक्ल को बंदर की शक्ल बना दी जाए, या इसकी शक्ल को खिंजीर की शक्ल में तब्दील कर दिया जाए। मेरे भाइयों, डरना चाहिए। बड़ों को अपनी औलाद पर नजर रखने की जरूरत है, और जो हमारे नौजवान भाई इस गंदी आदत के अंदर मुब्तला हो गए हैं, उन्हें इस गंदी आदत से बचने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इन मुख्तसर बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह भाई। आ जाओ भाई।